دیکھیے گا کہ ایک حضور کا یار، حضور کا دیوانہ، حضور کو دیکھنے والا، حضور کی زلفوں پہ مرنے والا، میرے آقا کا صحابی، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، اور جب یہ شعر پڑھتے ہیں نا تو میرے آقا دعا دیتے ہیں کہ کیا دعا؟ کہ اے اللہ اس کی جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے اس کی مدد فرما، مدد فرما، بروح القدس جبرائیل اس کی مدد فرمائے۔ اشعار سنیے گا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری ان آنکھوں نے آپ جیسا سونا دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدَ النِّسَاءِ، یا رسول اللہ کسی عورت نے، کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت جنیں ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ میرے اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا فرما دیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اے لوگو اللہ نے میرے حبیب کو پوچھ پوچھ کے بنایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے آپ کو بناؤں، آپ کا چہرہ کیسا بناؤں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ جو صحابی رسول دیکھتا وہ میرے آقا پر فدا ہو جاتا، جو دیکھتا فدا ہو جاتا۔ حاتم طائی ایک بہت بڑا بادشاہ ہو گزرا ہے، بہت بڑا، اور اس کی سخاوت کا بڑا چرچا تھا، بڑا چرچا تھا اس کی سخاوت کا۔ کیا چرچا تھا؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں اور یہ نقطہ آپ کے ذہنوں میں نہیں بلکہ دل میں اتار لیں۔ اس کا کیا چرچا تھا کہ اس کے محل کے 8 دروازے تھے۔ کتنے دروازے تھے؟ 8 دروازے تھے۔ اگر کوئی بھکاری اسے بھیک مانگنے جاتا پہلے دروازے پر وہ بھیک ڈالتا، پھر وہی بھکاری اپنا بیس بدل کر دوسرے دروازے پہ جاتا، پہچان لیتا، پھر بھی بھیک ڈال دیتا۔ تیسرے دروازے پر بیس بدل کے جاتا، وہ بھیک ڈال دیتا۔ چوتھے دروازے پر اسی طرح جاتا، وہ بھیک ڈال دیتا۔ 5ویں دروازے پر، 6 دروازے پر، 7ویں دروازے پر جاتا، وہ بھیک ڈال دیتا۔ پہچان جاتا کہ یہ پہلے دروازے پر آیا ہے مگر پھر بھی وہ بھیک ڈال دیتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، تو ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ اب سنیے گا میرے یار کے صحابہ کا کردار۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ تو سب سے بڑی کنجوسی ہے، یہ کون سی سخاوت ہے؟ یہ تو کنجوسی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ تجھے سخاوت کہتے کسے ہیں۔ میرے آقا کے دروازے پر جو بھی آیا پہلی دفعہ اتنا نواز دیا کہ دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت ہی نہیں ہوئی۔ جو آیا اس کی جولیاں بھر دی، واپس نہیں آیا، وہ رج کے ہی گیا، وہ رج کے ہی گیا ہے اور آمنہ کے لال کا تذکرہ کرتے گیا ہے۔ ایک شخص آیا میرے آقا کی بارگاہ میں، کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کھجوروں کا یہ لدا ہوا اونٹ ہے، یہ مجھے دے دو۔ کافر تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر کھول دو اس کو، کھول دو۔ فرمایا یا رسول اللہ غریب آ رہے ہیں، غریبوں کو دے۔ فرمایا مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں خالی ہاتھ بھیجوں؟ میرے اللہ نے فرمایا اے محمد کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، دینے والا تو وہ ہے، پھر آ جائے گا، دے دو۔ وہ اونٹ لے کے بھی جا رہا تھا، راستے میں رو پڑا، دیکھ جو لیا۔ اب قربان ہے، پتہ نہیں آمنہ کے لال کی نظر پڑی ہے یا اس کی نظر آمنہ کے لال پہ پڑ گئی۔ اونٹ کو واپس لا کے نا آقا کی بارگاہ میں لے آیا۔ فرمایا اے محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا اے محمد 70 اونٹ کھجوروں سے لدے ہوئے ہیں۔ آئے آئے آئے، ایک میں نے اس لیے لیا تھا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ جو نبی کے دروازے پہ آئے گا نبی اس کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ اے محمد میں نے تو آزمانا تھا آپ کو، 70 اونٹ میرے کھجوروں کے کھڑے ہیں، وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آقا نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، فرمایا ابو بکر یہ بتا اگر میں یہ اونٹ نہ دیتا یہ 70 آتے؟ اب تقسیم کر غریبوں میں۔ یہ میرے آقا کا حسن و جمال اور کردار ہے، جو بھی دیکھتا فدا ہو جائے۔ حضرات محترم، میلاد سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے اور میلاد پہ دلیل بھی نہیں ہے۔ عاشقوں کا کام ہے کہ آقا کا میلاد منانا، جشن کرنا۔ میرے آقا اس امت کے لیے غاروں میں روتے رہے اور اس امت کا حق بنتا ہے کہ جب میرے سونے نبی پیدا ہوں ان کا میلاد منائیں۔
जब मेरे आका ने मक्का को छोड़ा ना, मक्का को, मदीना की तरफ हिजरत की, मदीना की तरफ हिजरत की। इससे पहले मैं आपको एक और वजद की और मोहब्बत की बात बताऊं। यकीन करें, जब मैं इस हदीस पे पहुंचा ना तो मेरी आंखें छलक पड़ी। मक्का वालों ने मेरे आका को निकाला, धक्के देके निकाला। आका ने काबे की तरफ देखा और फरमाया, ऐ काबा तो बड़ा ही प्यारा है, मगर तेरे शहर के लोग मुझे रहने नहीं देते। 53 ईयर मक्का में रहे, 10 साल मेरे आका ने मदीना में गुजारी मदनी भाइयों के साथ। मेरे आका को मोहब्बत थी मदीना वालों से, और मेरे आका ने फरमाया, ऐ मदीने की मिट्टी, तुझ में शफा रख दी गई है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, इस मिट्टी में शफा क्यों है? फरमाया, जब मेरे कदम लग गए तो शफा ही शफा है, कदम जो मेरे लग गए हैं। अब मेरे आका फातेह बनकर 10 साल के बाद फातेह बनकर मक्का में आ रहे हैं। जी, मक्का में आ रहे हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, आका ऊँटनी पे सवार हुए, काले रंग का इमामा आपने बांधा हुआ है। मैंने आका को देखा, मैंने आका को देखा, फिर देखा, फिर देखा। तो मेरे आका ने पूछा, ऐ अली क्या देख रहे हो? फरमाया, आका आपके चेहरे में अपने रब को देख रहा हूँ, आय 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 वल्लैल जुल्फों में अपने रब को देख रहा हूँ, वद्दुहा चेहरे में अपने रब को देख रहा हूँ। कुर्बान जाए, मदीने से निकले, मक्का फतह करने जा रहे हैं। रास्ते में देखा कि एक कुतिया बैठी है, कुतिया, उसने बच्चे दे दिए। मेरे आका देख रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबी, तू मक्का में नहीं आना जब तक इसको अच्छे मुकाम पे ना पहुंचा ले। अरे मेरे आका कुत्तों की हिफाजत फरमा रहे हैं, उम्मत के लिए कितने रहीम होंगे। हमने पढ़ा क्या है आका की जिंदगी को, और वो सहाबी फरमाते हैं, मैं पूरी रात वहां पे खड़ा रहा कि इसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा जाए, कि मेरे मोहम्मद अरबी ने कहा इसकी हिफाजत करनी। अब मेरे आका जब मक्का में पहुंचे ना, हाँ यार, फातेह, अल्लाह का महबूब आ रहा है, अल्लाह का महबूब, काली कमली वाले, और ये सर मुबारक ऊँटनी के गर्दन में पड़ा हुआ है, झुके हुए, पूरा सर ऐसे झुका हुआ है। किसी को कोई खबर नहीं कि आका है किधर। ऐसे बाजू ऊँटनी में फैलाए हुए हैं, अपना उमामा शरीफ ऊँटनी कोहान पे लग रहा है। तो एक सहाबी पूछता है, हजूर किधर है? फरमाया, ये हजूर बैठे। हाँ यार, चेहरा छुपा लिए लोगों, फातेह ना समझना, मुझे तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं तो रहमत ही रहमत है। मेरे आका ने सबको बख्श दिया, सबको बख्श दिया। अब मेरे आका 17 दिन मदीने में रहे, मक्का में रहे। कितने दिन? 17 दिन मक्का में रहे। मक्का वालों ने निकाला, मदीना गए, 10 साल वहां गुजारे, वापस फातेह बन के आए। अब सुहाबा के दिल में इश्काल पैदा हो गया कि हजूर मदीना से मक्का की तरफ आ गए हैं, अब क्या पता कि आका मक्का में ही मुकीम हो जाए। मक्का मेरे आका का शहर है, यही पैदा हुए हैं, सारी जिंदगी यही गुजारी है। मक्का वाले सोच रहे हैं कि हजूर अब हम में रहेंगे, मदीने वाले सोच रहे हैं हमारी जुदाई हो जाएगी। वो 10 साल आका के पास गुजारे, अब जुदाई का वक्त आ जाएगा, आका मक्का में रहेंगे। आका के कान में ये आवाज पड़ गई, मदीने वालों ने कहा कि शायद आका मक्का में रहेंगे। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मदीने वालों, तुमने क्या कहा है? फरमाया, या रसूलल्लाह, हमने ये कहा है कि शायद आप मदीने मक्का में रह जाएं। अब जी, सारी जिंदगी मक्का में गुजारी, हमारे पास तो 10 साल ही रहे हैं। अब मेरे आका के अल्फाज सुनिएगा। फरमाया, ऐ मदीने वालों, हयाती हयातुकुम, ऐ मदीने वालों, मेरा जीना भी तुहाडे नाल है। आय आय आय, व ममाती ममातुकुम, ऐ मदीने वालों, मेरा मरना भी तुहाडे नाल है। मैं जीना भी तुहाडे नाल है और मरना भी तुहाडे नाल है, और जब क़यामत दिन उठांगा, ऐ मदीने वालों, तुम्हारे साथ उठूंगा। आय आय, ये मदीने को मदीना किसने बनाया? मेरे आका के कदमों ने। तो हज़रात मोहतरम, हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह की इबादत में और हुजूर के इश्क में हमें तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। दुनिया जहां की सबसे बड़ी नेमत मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें इश्क की चिंगारी नसीब फरमाए, 5 वक्त की नमाज पढ़ने और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनते रहिए फरमाए।